ಗುಡುಚಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ? So in Guduji, what we'll do is we'll help them to reverse their diabetes naturally. So you can take control of your life. To take control of your life and to lead a happy and healthy quality of life. Initially, we'll be giving medicines. And once their sugar levels are under control, we'll be able to taper down their medications gradually. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಅವರು ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? Their online option is also there, but we'll have to go through a reports and detailed questionnaire will be there. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? We'll see how their insulin is naturally producing in their body, and based on that we can taper down the insulin. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಶುಗರ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Like you have to be on healthy diet, and once your diabetes is under control, you can have sweets, but in a controlled portion. ಶುಗರ್ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ HbA1c ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋರ್ಗು ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೇಗೆ? ಒಂದು ಲೈಫ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ರಿಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಡಿಬಹುದು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ 1. ಗುಡುಚಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 2-3 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗುಡುಚಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ? Okay, so India is like we all know capital of diabetes. ಹೌದು. So it's mainly because of our lifestyle, food eating habits, and the stress that you are facing today. So in Guduji, what we'll do is we'll help them to reverse their diabetes naturally. So you can take control of your life. To take control of your life and to lead a happy and healthy quality of life. So in our diabetes reversal program, so first we will assess the patient condition. And we'll see the reports, what all current medications they are taking, and what is their HbA1c level, and what is the body nature, what are their symptoms. And we'll assess this, and based on that, we'll give a template or we'll prescribe medicines and diet chart specifically made for each patient. So initially we'll be giving medicines, and once their sugar levels are under control, we'll be able to taper down their medications gradually. And once it is under control only, we'll do that. Otherwise, there is no sudden change of medications or anything like that. And initially, we'll have to follow some diets. And once your sugar levels is under control, we'll advise them to eat normal food. Okay. So ಇಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರೆ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ದೂರದ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ? ಅವರು ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? Illa, we have online options also. And for like offline patients also, direct patients also, after the first visit, if you are in the diabetes reversal program, they can get consultation from home only, and medicines will be delivered to their home. Because nowadays everyone is busy in their lifestyle, in their job, and it is very difficult to travel. Along with this condition, we don't want to like again give kashta to the patients. So such options are also there, online options also there, but we will have to go through a reports, and detailed questionnaire will be there to assess your condition. After that only we will be giving the medication. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು HbA1c ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಗೆ 11 ಇತ್ತು, 9 ಆಯ್ತು, 6 ಆಗಿದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಡಯಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಾಶ್ ಡಯಟ್ ಇರುತ್ತಾ, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಇಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಯಟ್ಸ್. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಊಟನೇ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಎ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್ ಕೇಮ್. So she's like a simple homemaker, 60-year-old lady. So she came. So we told the diets. It's like normal home food only, but little proportion will be different. So she started trying new recipes. Now she's telling me some new recipes. So I'm like, it's not like your disease should define you. Correct. You should change that mindset. So using simple diets and like walking for 30 to 40 minutes, you can reclaim your life. And along with our medications,
it doesn't have any dependency or any side effects or any like usual harmful effects what we see in the other medications, which will be able to reverse your diabetes naturally. And this will advise the 6 months, 3 months, 9 months. Will advise Depends on their time condition. Depend on their conditions. ಓಕೆ, So if your condition is severe, you will require more time to reverse. ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್. ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Howdy. We'll check their C-peptide levels and we'll see how their insulin is naturally producing in their body. And based on that, we can taper down the insulin. And based on daily sugar levels also, we'll taper down their insulin. So this will vary from patient to patient. But most of the patients we are able to at least get the patient out of their insulin and get the patients back to like oral medications, so that they are relieved from the pain of taking insulin daily. So that is possible, but again will depend on the patient condition. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಶುಗರ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಡಯಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಡಯಟ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಈವನ್ ಇಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡಿ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಒಂದಿನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿನ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ HbA1c ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್, LFT, RFT ಆತರ ಶುಗರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜೊತೆಗಿರತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು 3 months ಒನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋರ್ಗು ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹೇಗೆ? ಹೌದು. ಮೇನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಂದು ಲೈಫ್ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂದು ಲೈಫ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ನ ರಿಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಲ್ ಪವರ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಈ ತರ ಡಯಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟೈಪ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಪ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10-20 years ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡೋಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋರು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋರು ಗುರುಚಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಡೋಸೇಜ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ ತರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Okay, if it is like less than 5 years or recently developed diabetes, and if it is like pre-diabetic stages, if HbA1c is between 5.7, 6.5 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ HbA1c ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೈ ಇದ್ರೆ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಟೈಪ್ 1 ತರ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೈಪ್ 1 ತರ ಇದ್ರೆ, ಟೈಪ್ 2 ಇದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ 1 ಇದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡಿಟ್ಕೋಬಹುದು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ತಡಿಬಹುದು. ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಟೈಪ್ 1. ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ತುಂಬಾ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗುರುಚಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಒನ್ಸ್. ನಮ್ದು ಡಯಟ್ ಅಂತ
ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಇರೋ ಆ ಥರ ಡಯಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಮ್. ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಒನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. And if you have that will to take control of your life back, and ಸ್ವಲ್ಪ modifications like 30 to 45 minutes of walking and ಬೇರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಆ ಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೇನು ನೀವು ಶುಗರ್ನೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಏಜ್ ನವರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ? ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಮಿಡಲ್ ಏಜ್, ಸೊ ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಏಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಯೂಶಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ 40 ಇಯರ್ಸ್ 50 ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ನಾವು ಈಗಿರೋ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೋದು ಟೈಪ್ 1 ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ 11 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಟೈಪ್ 1 ತರಾನೇ ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಬಟ್ 30 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಡಾ ತರ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಟೈಪ್ 1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಧಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 30s ಅಲ್ಲಿ 20s ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ 30s ಅಲ್ಲೂ ಟೈಪ್ 2 ತರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಅವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 40 to 60 ಇನ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರೋರು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರೇನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಇದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? Okay, one is like regular medications and take the good advice from a good physician. ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅನ್ನ ಅಂಶ, ಅಕ್ಕಿ ಅಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಳು ಕಾಳುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಊಟ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. If you add like 30 to 45 minutes of walk in your like morning or something which is enjoyable, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಕಿಂಗ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆತ್ರ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೇನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಅಂಡ್ ಎಂಜಾಯಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಏಜ್ ಅವರು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಚಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬಹುದು.